हा, वेव्ह सुरू करूया आपण. नेक्स्ट चॅप्टर. What is wave? A wave is a disturbance which travels or propagates and transports energy and momentum without transport of the matter. So, what is wave? Basically, it is something which transfers energy and momentum. Wave is something which transfers energy and momentum without actual transfer of the matter. So, particles of medium are not expected to be transported. What is expected to be transported? Energy and momentum. Means right now, when I am talking, the sound waves are reaching from source to listener. But while doing so, the medium particles are vibrating. They are vibrating, means they are basically oscillating. But this oscillation is transferring its energy and momentum to the neighboring particle. When this neighboring particle oscillates, it transfers its energy and momentum to the neighboring particle. Again, this oscillates. So, energy is transferred from one particle to another particle in the form of oscillations. So, what is being transferred? Energy and momentum is being transferred from one place to the other place. So, when I produce the sound, sound travels from source to observer, but actual air particles do not transfer. What transfers is energy and momentum.
So what is wave? Wave is a disturbance produced in a medium which transfers energy and momentum without actual transfer of matter. Without actual transfer of matter. That is wave. That's it. That is the basic definition of the wave. What is wave? Wave is a mechanism by which energy and momentum can be transferred from one place to other place without actual transfer of matter. Okay. Next. Waves are of two types. Yes, mechanical and electromagnetic. There are two types of waves. Mechanical and electromagnetic waves. Electromagnetic waves are also called as non-mechanical waves. Electromagnetic waves are also called as non-mechanical wave. What are mechanical waves? Mechanical waves require material medium for their propagation. Yes, right now sound is being transferred with the help of medium air. If the air is absent in the vacuum, sound waves will not be able to propagate from one place to another place, because when the source produces the sound energy is given to this particle. This particle performs oscillations, and oscillations of this particle are transferred to this particle. Then oscillations of this particle are transferred to this particle. Means energy is actually transferred from particle to particle. When the source creates sound energy, that energy reaches the listener with the help of medium particles. If the medium particles are absent, source will give energy to whom? There is no one to take the energy from the source. So obviously, without medium, sound cannot be transferred. So sound is a mechanical wave. Sound is a mechanical wave, or in general, any wave which requires material medium for its propagation. Any wave which requires material medium for its propagation is known as a mechanical wave. Elasticity and density of the medium play an important role in the propagation of mechanical waves. Yes, mechanical waves require medium to be elastic. Elastic means if you deform the medium should come back to its original dimensions. Means when source of the sound supplies energy to this particle will start oscillating, and for oscillations to be possible, oscillations are possible. Oscillations of this particle are possible only if there is restoring force. And for restoring force, you need the elasticity. Elasticity is the ability of the medium to regain the original dimensions. Means, let's say this particle leaves its position and comes here, then all the other particles of the medium should try to bring it back to the original position. If this particle leaves its position and comes here, then all the other particles of the medium should try to bring it back to the original position. So this displacement and this restoring force should be available. This restoring force should be available for this particle. Only then this particle will be capable of oscillating. So what is wave? Wave is nothing but n number of oscillations. When the sound travels from source to the listener, all of these particles oscillate. Means first source will transfer its energy to the neighboring particles. These neighboring particles will transfer their energy to neighboring particles. Again to the neighboring particles. All of these particles are oscillating. And you know every oscillation has some energy. What is the energy of oscillation? 1/2 Ka square is the energy of oscillation. So after some time, the energy which was available here will be available here also. So what has been transferred? Energy and momentum has been transferred. Particles are not actually transferred. Particles are oscillating about their mean position, but for oscillations to be possible, you need elasticity. Elasticity will be responsible for generating necessary restoring force. Without restoring force, you cannot have oscillations. Yes or no? Without restoring force, you cannot have oscillations. And restoring force is possible only if medium is elastic. It has ability to regain original dimensions. So without elasticity, you cannot have mechanical wave in the medium. Medium has to be elastic. Medium should have some density.
its density cannot be 0 because this k is equal to what? M omega square. Omega is equal to under root k by m. K is equal to what? M omega square. So you need this m. For mass to be there in a given volume, you need some mass. Particles of medium should not be massless, means you should have some density. If your density itself is 0, the mass present in the volume will be 0. Energy of oscillation will be 0. You will not be able to transfer the energy. Is that clear? Why do you need density? This is theoretical point. Of course, every medium will obviously have some density. त्यांना एवढंच म्हणायचं की व्हॅक्यूम नसली पाहिजे, कारण व्हॅक्यूमला इलॅस्टिसिटी पण नाही आणि डेन्सिटी पण नाही. They are simply trying to say that you should not use the vacuum because vacuum has no elasticity and no density. After this, any doubt? No. Okay. Now, what are electromagnetic waves? Okay. These mechanical waves are also called as elastic waves. Fine. What are electromagnetic waves? Electromagnetic waves require absolutely no material medium for their propagation. If there is medium, no problem. If there is no medium, again no problem. Medium is not required does not mean medium should not be there. For example, light waves or light from the sun, light coming from sun to earth. Is there any medium between sun and earth? No. But still the light can travel. Light can travel in water also. Light can travel in air also. But actually, light says I do not require medium. Because light is not a mechanical wave. Sound is a mechanical wave, but light is not a mechanical wave. So non-mechanical waves or electromagnetic waves are the waves which absolutely require no medium. Requirement is not there. That does not mean medium should not be there. मला मीडियमची गरज नाही याचा अर्थ असा नाही की मीडियम नसलंच पाहिजे. लाईट तेव्हाच ट्रॅव्हल होते का मीडियम नसेल तरच ट्रॅव्हल होते का ग्लास मधनं येत नाही. ग्लास मधनं पण पुढचे ऑब्जेक्ट आपण बघू शकतोच की. सो इफ देर इज मीडियम नो प्रॉब्लेम, इफ देर इज नो मीडियम अगेन नो प्रॉब्लेम. मीडियम असलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही, नसलं तरी प्रॉब्लेम नाही, आम्हाला काय लागत नाही. मग आता हा लाईटचा सोर्स आहे आणि हा ऑब्झर्वर आहे. साऊंडच्या केसमध्ये काय म्हणतो आपण, सोर्स अँड लिस्नर. फिजिक्स मध्ये दोघांना ऑब्झर्वरच म्हणायचं आहे. लिस्नर जरी असलं तरी त्याला ऑब्झर्वरच म्हणायचं आहे. पण ठीक आहे, आपण काय म्हणत जाऊ साऊंडच्या केसमध्ये काय म्हणत जाऊ. फॉर साऊंड केस वी विल से सोर्स अँड लिस्नर अँड फॉर लाईट केस वी विल से सोर्स अँड ऑब्झर्वर. बर, फॉर द लाईट केस वी विल हॅव सोर्स अँड ऑब्झर्वर. मग समजा मध्ये मीडियम नाहीये किंवा मीडियम असलं तरी, असलं काय नसलं काय, होतंय काय बघा. At this point in the space, there is some energy. That energy is transferred to this point in the space. Again, that energy is transferred to this point in the space. Again, that energy is transferred to this point in the space. Okay, म्हणजे एनर्जी पार्टिकलला दिली जात नाहीये. एनर्जी कशाला दिली जाते? एनर्जी तर ट्रान्सफर होते. एनर्जी विल प्रोपागेट फ्रॉम सोर्स टू ऑब्झर्वर बट नॉट. मेकॅनिकल वेव्हला इमॅजिन करणं सोपं आहे. एअरच्या या पार्टिकलला एनर्जी मिळाली, तो ऑसिलेट झाला, त्याच्या शेजारचा ऑसिलेट झाला, त्याच्या शेजारचा ऑसिलेट झाला, असं करत करत ते ऑसिलेशन्स लिस्नर पर्यंत पोहोचले. सो लिस्नरला एनर्जी मिळाली, तिथं कळतंय. पण इथं काय व्हायला लागले, इथं एक फिजिकल क्वांटिटी ऑसिलेट व्हायला लागली. इथं ऍक्च्युअली खरोखर पार्टिकल ऑसिलेट व्हायला लागलाय. आणि इथं काय व्हायला लागलंय, इथं इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होत असते. अपवर्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वाढत जाते, अपवर्ड वाली कमी होत जाते, डाउनवर्ड वाली वाढत जाते, डाउनवर्ड वाली कमी होत जाते. सो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, decreases, downward electric field increases. What is oscillating? Electric field at a point oscillates. Can we have electric field in the medium? Yes. Can we have electric field in the vacuum? Yes. So काय ऑसिलेट व्हायला लागलं या पॉइंटला, इलेक्ट्रिक फील्डची व्हॅल्यू, फिजिकल क्वांटिटी ऑसिलेट व्हायला लागली. कुठली, इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फील्ड म्हटलं तरी चालतंय. मग तुम्ही म्हणाल सर हा मीडियम, हा पार्टिकल ऑसिलेट झाला तर शेजारचा ऑसिलेट होतोय, कारण त्यांच्यामध्ये काही ना काहीतरी बॉन्डिंग आहे, फोर्स आहे. त्यामुळे एक ऑसिलेट झाला की बिकॉज ऑफ इलॅस्टिसिटी
त्याच्यामध्ये अट्रॅक्शनचा फोर्स आहे, त्यामुळं दुसऱ्याला पण ऑसिलेट व्हावं लागेल, ते आम्हाला कळतंय. पण इथं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट झाली तर इथं कशी काय ऑसिलेट होते? तर त्याचं सिंपल रिझन आहे, इफ यू हॅव टाइम व्हेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अ प्लेस, it will produce time varying magnetic field, and if you have time varying magnetic field, it will also produce time varying electric field. टाइम नुसार बदलणारी इलेक्ट्रिक फील्ड असेल तर त्याच्या सराउंडिंगच्या रिजन मध्ये टाइम वेरिंग मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. टाइम वेरिंग मॅग्नेटिक फील्ड जर असेल त्याच्या सराउंडिंगच्या रिजन मध्ये काय तयार होते? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होते. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा तुमच्याकडे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा सोर्स असतो, जिथं तुमची टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, सराउंडिंगच्या रिजन मध्ये लगेच टाइम वेरिंग मॅग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मॅग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तयार व्हायला चालू होते. सो इथं जर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होत असेल तर शेजारच्या प्रत्येक पॉइंटला ऑसिलेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड आणि परत त्याच्या शेजारच्या पॉइंटला ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तयार व्हायला चालू होते. इन शॉर्ट तुम्ही असंही म्हणू शकता, या स्पेस मधल्या प्रत्येक पॉइंटला काय आहे? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड आहे. सो इथं जेव्हा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते, थोड्या वेळाने इथं पण तयार होते, थोड्या वेळाने इथं पण तयार होते, थोड्या वेळाने इथं पण तयार होते. आणि तुम्हाला माहिती आहे, व्हेरेवर देर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड देर इज एनर्जी डेन्सिटी. म्हणजे त्या त्या स्मॉल व्हॉल्यूम मध्ये काय असते? एनर्जी स्टोर्ड असते. असते की नाही? एनर्जी डेन्सिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा एनर्जी डेन्सिटी ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड पण काढली होती आपण. फॉर्म्युला माहित आहे तुम्हाला, 1/2 एनॉलॉजी 1/μ0, इलेक्ट्रिक फील्डची एनॉलॉजी मॅग्नेटिक फील्ड. तिथं पण तुम्हाला एनर्जी डेन्सिटी लिहिता येईल. सो ऍक्च्युअली एनर्जी ट्रान्सफर व्हायला लागली आहे व्हॉल्यूम टू व्हॉल्यूम. एव्हरी स्मॉल व्हॉल्यूम ऑफ द स्पेस विल हॅव एनर्जी, नॉट इन द मेकॅनिकल फॉर्म. देर इज नॉट अ पार्टिकल, देर इज नॉट अ मास विच इज ऑसिलेटिंग. सो ती मेकॅनिकल एनर्जी नाही आहे, ती कुठली एनर्जी आहे? इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये असणारी एनर्जी आहे. व्हेरेवर देर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेरेवर देर इज मॅग्नेटिक फील्ड, देर इज अ एनर्जी डेन्सिटी. मीन्स देर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एव्हरी स्मॉल व्हॉल्यूम. येस ऑर नो? सो काय ट्रान्सफर होतंय? एनर्जी आणि मोमेंटम ट्रान्सफर होतोय. तुम्ही म्हणाल सर मोमेंटम कसा काय ट्रान्सफर होईल? इथं काय पार्टिकलला मासच नाहीये. ते मी तुम्हाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह शिकवत असताना सेपरेट चॅप्टर आहे, एक 2-3 तास लागतात, सिंपल छोटासा चॅप्टर आहे, त्यावेळी तुम्हाला मी शिकवेन की हाऊ मोमेंटम इज ऑल्सो ट्रान्सफर्ड बाय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. बट फॉर टाइम बिंग लेट अस accept that when electromagnetic wave travels through the medium or through the vacuum, what is oscillating? Electric field and magnetic field. And when mechanical waves travels, mechanical wave cannot travel through vacuum. So mechanical wave when travels through the medium, what is oscillating? The particle of the medium itself. And every oscillation will have some energy. That energy will be transferred to the neighboring space or neighboring particle. Neighboring space or neighboring particle. This is how energy is transferred in electromagnetic waves. More about electromagnetic waves in the separate chapter EMW. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा सेपरेट चॅप्टरच आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात येईल. पण आता फॉर टाइमिंग बरं या चॅप्टर मध्ये तर आपल्याला काय शिकायचं आहे? मेकॅनिकल वेव्ह शिकायचे. याचा सेपरेट चॅप्टरच आहे, तेव्हा आता फक्त एवढ्यावरती फोकस करायचं आहे. Electromagnetic waves require absolutely no material medium for their propagation. They can travel through the vacuum also. If there is medium, no problem. Light, TV signals, radio waves, X-rays, etc. are the examples of electromagnetic waves. Here the energy travels in the form of electric and magnetic fields. So when the source of light produces electric field and magnetic field here, ultimately that electric and magnetic field is also produced here. थोड्या वेळानं इथली एनर्जी कुठं आली? इथं आली असं म्हणता येत आहे, कारण आधी इलेक्ट्रिक फील्ड इथं होती, मॅग्नेटिक फील्ड इथं होती. आफ्टर सम टाइम इट विल बी हिअर ऑल्सो. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Okay. Next. Classification of waves. Let us try to understand the classification of waves. There are 3 types of mechanical waves. Mechanical waves चे 3 types केलेत. Now forget about electromagnetic waves. Electromagnetic waves are the waves which do not require medium. In this chapter we will focus on mechanical waves. Based on the direction of the motion of particles, classification can be done based on the direction of motion of particles, based on dimensionality of the propagation, and based on particle behavior in time. Now let us try to understand each of these things. Now let us classify the waves based on direction of motion of particles. Based on direction of motion of particles, waves can be classified as transverse waves,
and longitudinal waves. You may have heard this before also. There are two types of mechanical waves, transverse waves and longitudinal waves. ऐकले का? Now when to call a wave as a transverse wave and when to call wave as a longitudinal wave. Let us try to understand what is transverse wave. In transverse waves, the oscillatory motion of the particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation. For example, waves on the string and all electromagnetic waves. Let us not talk about electromagnetic waves right now. All kind of electromagnetic waves are transverse waves. This we will learn later. But for time being, let us focus on what is a transverse wave. So let us try to understand what is a transverse wave. Let us try to click on this. Let us check what is transverse wave. Here they have given us some diagram. If you observe this point will move up and down, up and down, up and down, and energy will be transferred from left to right. So what is direction of propagation? Rightward. Direction of propagation is rightward. And what is direction of oscillation? Up and down. Particle is oscillating up and down. All the particles are oscillating up and down. All the particles are oscillating up and down. But energy is being transferred from left to right. एनर्जी जी आहे ती लेफ्ट टू राईट जाते. एनर्जी जी आहे ती लेफ्ट टू राईट जाते आणि ऑसिलेशन जे होत आहेत ते कसे होत आहेत? अप अँड डाऊन मध्ये होतात. सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी अँड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इज परपेंडिक्युलर टू इच अदर. असं जर होत असेल, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन्स ऑफ पार्टिकल्स, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स of the medium is perpendicular to the direction of propagation of energy किंवा direction of propagation of wave, तर मात्र काय म्हणायचं? ट्रान्सवर्स वेव्ह म्हणायचं. आणि इथं जी काय डायग्राम दाखवले त्यात बघा, हे जे काय एअरचं प्लेन आहे किंवा हे जे पार्टिकल्स आहेत, these particles are oscillating right and left. These particles are oscillating left right, or this particle is also oscillating right and left. This particle is oscillating right and left, and energy is going from left to right. So direction of propagation of wave and direction of oscillation are parallel to each other. Parallel असेल तर काय म्हणायचं? कुठल्या टाइपची वेव्ह म्हणायचं? If the oscillations are parallel to the direction of propagation, काय म्हणायचं त्याला? Longitudinal wave. And if direction of oscillation and direction of propagation, direction of oscillation and direction of propagation are perpendicular to each other, then we will call it as transverse wave. यात काय डाऊट आहे का? व्हॉट इज ट्रान्सवर्स वेव्ह अँड व्हॉट इज लॉन्जिट्युडिनल वेव्स? If the particles of the medium oscillate perpendicular to the propagation direction, then it is called as transverse wave. And if oscillations of the particle are parallel to the direction of propagation, then it is called as longitudinal wave. कळले का बघा? सो इथं ते म्हणतात क्लिक टू प्ले. होते का बघूया. ओपन तर होत आहे. Okay. First, try to understand what is transverse wave. Just focus on this particle. What is happening to this particle? It is oscillating. Red dot. Just focus on the red dot. Red dot is going up and down. So this particle of the medium, इथं जो particle आहे ना mediumचा, तो काय करायला लागलाय? अप डाऊन मोशन करायला लागलाय. तुम्हाला असं वाटतंय, यांना म्हणायचं क्रेस्ट, हे जे आहेत ना क्रेस्ट, यांना म्हणायचं ट्रफ्स.
दी क्रेस्ट आर मुव्हिंग फॉरवर्ड. असं वाटतंय तुम्हाला काहीतरी पुढे चाललंय. नथिंग इज गोइंग फॉरवर्ड. पार्टिकल ऍक्च्युअली पुढे जात नाहीये. पार्टिकल ऍक्च्युअली काय करायला लागलाय, अपडाऊन मोशन करायला लागलाय. कुठला पण पार्टिकल बघा, एनी पार्टिकल इज ऍक्च्युअली परफॉर्मिंग अप अँड डाऊन मोशन. हा पार्टिकल कुठे आहे, एक्स्ट्रीम, मीन, निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम, मीन, पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम, मीन. प्रत्येक पार्टिकल अप अँड डाऊन मोशनच करायला लागलाय. एव्हरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अप अँड डाऊन मोशन. कळतंय का? हे शेवटचं एंड पण बघा, लास्ट एंड दिसतंय का, म्हणजे हा वाला पार्टिकल काय व्हायला लागलाय, गेला का पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला, परत मीन, निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम, मीन, पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम, गेला का? सो ऑल दी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम are basically performing oscillations, up and down oscillations, and energy is being transferred from left to right. एनर्जी पण ट्रान्सफर होताना दिसते का बघा, हे क्रेस्ट पुढे पुढे चाललेत का? सो आपण एका हातात जर स्ट्रिंग धरली, इफ यू move this end of the string up and down, after some time this end of the string will also start moving up and down. तुम्ही एक स्ट्रिंग घ्या, स्ट्रिंगचा एक एंड काय करा, इकडनं अप अँड डाऊन मूव्ह करायला चालू करा. थोड्या वेळानं हा एंड पण अप अँड डाऊन मूव्ह व्हायला चालू होतोय. हा पार्टिकल नाही गेला इथं, पण या पार्टिकल कडे जी एनर्जी होती ती इथं गेली ना, म्हणून तर हा ऑसिलेट झाला. होतंय की नाही? एक स्ट्रिंग घ्या आणि एका एंडला फक्त अप डाऊन मूव्ह करा. तुम्ही तर एनर्जी या एंडला देत होता ना, मग हे सगळी लोक कसे का ऑसिलेट व्हायला चालू झाले? म्हणजे या लोकांना एनर्जी मिळाली, कशी मिळाली, थ्रू अ मेकॅनिझम, आणि त्या मेकॅनिझमचं नाव काय आहे, वेव्ह. टू बी पर्टिक्युलर, ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. आता साऊंडचा विचार करूया. आता आय एम द सोर्स, यू आर द लिस्नर. सोर्स आणि लिस्नर मध्ये जी एअर आहे त्या एअरला कॉलम्स मध्ये डिवाइड करा किंवा व्हर्टिकल प्लेन्स मध्ये डिवाइड करा. त्या एअरला कसं डिवाइड करा, व्हर्टिकल प्लेन्स. हा सोर्स आहे, हा लिस्नर आहे. सोर्स आणि लिस्नर मध्ये जे एअरचे प्लेन्स आहेत, ते एअरचे प्लेन्स काय करायला लागलेत, ते एअरचे प्लेन पुढे चाललेत का, नाही. पण तुम्हाला एक असं फिलिंग येत असेल, हे जे याला कॉम्प्रेशन म्हणायचं, हे जे दिसतंय ना हे कॉम्प्रेशन आहे. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन. हे कॉम्प्रेशन चाललंय का पुढे पुढे, इथले इथले प्लेन्स जवळ जवळ आहेत बघा, कॉम्प्रेस्ड आहे बघा. आणि हे जे आहे हे रेअर फॅक्शन आहे, हे आहे ते रेअर फॅक्शन आहे. हे रेअर फॅक्शन पण पुढे पुढे जाताना दिसते, कॉम्प्रेशनच्या मागं मागं चाललंय का बघा. दोन कॉम्प्रेशनच्या बरोबर मध्ये काय आहे, रेअर फॅक्शन. इथलं जरा प्रेशर कमी आहे, आणि हे जे आहे ते याला म्हणायचं कॉम्प्रेशन. इथलं प्रेशर जास्त आहे, इथलं प्रेशर कमी आहे, इथलं प्रेशर जास्त आहे. हा जास्त प्रेशरवाला जो झोन आहे तो पण पुढे पुढे चाललाय का? जसा हा मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला झोन आहे तो पुढे पुढे चाललाय का, त्याला म्हणायचं क्रेस्ट. मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला झोन पुढे पुढे चाललाय का? तसं मॅक्सिमम प्रेशर वाला झोन पुढे पुढे चाललाय बघा. तसं मिनिमम प्रेशर वाला झोन पण पुढे 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 चाललाय. दोन कॉम्प्रेशनच्या बरोबर मध्ये एक रेअर फॅक्शन पण आहे. आता तुम्ही या वाल्या प्लेनचं ऑब्झर्वेशन करा. हे वाला प्लेन पुढे गेलं का, परत मीनला आलं, परत निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम, मीन, परत पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम, परत मीन, परत निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम, परत मीन. ते प्लेन पुढे मागं करते फक्त, ते प्लेन ऍक्च्युअली गेलं नाहीये. हे प्लेन इथं नाही गेलं, काय गेलं इथंपर्यंत. मी साऊंड वेव्ह जेव्हा प्रोड्यूस केल्या तेव्हा इथल्या एअरच्या प्लेनला दिल्या होत्या, इथं दिल्या नव्हत्या. सो दिस एअर इज नॉट ऍक्च्युअली बिईंग ट्रान्सफर्ड. एअर पार्टिकल्स आर नॉट ऍक्च्युअली बिईंग ट्रान्सफर्ड. व्हॉट इज बिईंग ट्रान्सफर्ड, एनर्जी अँड मोमेंटम बिईंग ट्रान्सफर्ड. सो हे प्लेन जेव्हा ऑसिलेट व्हायला चालू झालं, शेजारचं पण ऑसिलेट होतंय, हे पण ऑसिलेट होतंय. आता बघा इथे एक कॉम्प्रेशन क्रिएट झालं का, कॉम्प्रेशन क्रिएट, हे कॉम्प्रेशन पुढे पुढे चाललं बघा. आता मी जेव्हा बोलतोय तेव्हा कॉम्प्रेशन्स आणि रेअर फॅक्शन्स क्रिएट होतात, आणि ते असे पुढे पुढे चाललेत. ऍक्च्युअली तुम्ही एअरचं जर प्लेन बघितलं, आता इथं ही जी रेड लाईन आहे ना, व्हर्टिकल रेड लाईन, ती व्हर्टिकल तुम्ही लाईन फक्त ऑब्झर्व करा. ती पुढे गेली, मीन, निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम, मीन, पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम, मीन, निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम. कळलं का काय व्हायला लागलंय? सो अशा टाइपच्या वेव्स मध्ये ऑसिलेशन्स कसे आहेत, parallel to the direction of propagation. Direction of propagation of energy is rightward and oscillations are left right. So here
direction of propagation and direction of oscillation are parallel to each other, and here direction of propagation and direction of oscillations are perpendicular to each other. कळलं काय सगळ्यांना? ट्रान्सवर्स आणि लॉन्जिट्युडनल लक्षात आलं? Actually particles are oscillating. They can oscillate in two ways. Either parallel to the direction of propagation or perpendicular to the direction of propagation. हे जे हाय प्रेशर झोन्स आहेत हे पुढे पुढे जाताना दिसत आहेत. These high pressure zones are moving forward. These zones are called as compressions. आणि बरोबर दोन कॉम्प्रेशनच्या मध्ये एक असतो, मध्ये बरोबर दोन कॉम्प्रेशनच्या मध्ये जो झोन आहे तो रेअरफॅक्शन. जसं हा मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम वाला जो झोन आहे तो पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम वाला झोन पुढे पुढे जाताना दिसतोय. दॅट पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम झोन इज नोन एज अ क्रेस्ट अँड दिस निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम झोन इज नोन एज अ ट्रफ. तुम्हाला तो क्रेस्ट आणि ट्रफ पुढे जाताना दिसतोय, तो राईटला जाताना दिसतोय, मीन्स एनर्जी इज ऍक्च्युअली बिईंग ट्रान्सफर्ड राईटवर. हा ट्रफ पण तुम्हाला राईटला जाताना दिसतोय, पण ऍक्च्युअली पार्टिकल जात नाहीये तर कुठंच जात नाहीये. पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग ऍट द सेम प्लेस. यू कॅन चेक. जे पार्टिकल्स आहेत, हा जो पार्टिकल आहे रेडवाला, इट इज मूव्हिंग अप अँड डाऊन ओनली, नथिंग एल्स. दॅट रेड पार्टिकल इज मूव्हिंग ओनली अप अँड डाऊन. यू कॅन चेक. असं एक फिलिंग जनरेट होत आहे की काहीतरी पुढे चाललंय. मग काय पुढे चाललंय? व्हॉट इज मूव्हिंग फॉरवर्ड? Energy and momentum is being transferred from left to right, and particles are oscillating either perpendicular to the propagation or parallel to the propagation. This is how waves take the help of medium to transfer energy from one place, from source, to the observer or listener. Clear? लक्षात आलं का? Next. So this is the classification which is based on what? Based on direction of motion of particles. Particles can move either parallel to the propagation or perpendicular. Second basis for the classification. The second basis is dimensionality of propagation. Okay. Before that, we have some information here about transverse and longitudinal waves. The ripples on the surface of the pond are neither transverse nor longitudinal but a combination of the two. समजा हा सरफेस आहे, लेकचा सरफेस आहे, याच्यावरती जे रिपल्स तयार होतात त्याच्यामध्ये एक दगड टाका, अशा वेव्स क्रिएट होतात ना. इनिशियली these water particles vibrate and after some time these water particles also vibrate, means energy which was given to this place ultimately comes to this place. होता है कि नहीं? If you throw a stone into the water, here the water particle starts oscillating. After some time these particles also start oscillating. So what is happening here? Wave is transferring its one mechanical wave has been generated, and that mechanical wave will transfer its energy on this surface of the pond in the form of ripples. Yes or no? Now those ripples are neither transverse and nor longitudinal. It is combination of the two. Means this particle will have oscillations in x direction as well as oscillations in y direction. And you know composition of two SHMs. The resultant path of the particle may be this, may be this, may be circular, may be elliptical. Yes or no? If two perpendicular SHMs act on the particle simultaneously, means one restoring force is asking the particle to oscillate left right and another restoring force is asking the particle to oscillate up and down. If both the oscillations are in phase, particle will oscillate like this, out of phase like this, 90-degree gap clockwise ellipse, 270-degree gap anti-clockwise ellipse. Yes or no? And ellipse can also be equal to circle if amplitude in x direction and amplitude in y direction are equal. कळतंय का? So ripples on the surface of the pond are neither transverse nor longitudinal. They are actually combination of both, and they actually perform which kind of motion?
इलिप्टिकल मोशन इन द वर्टिकल प्लेन. दिस इज द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन. हे जे काय इथं तुम्ही दगड टाकला, इफ यू थ्रो द स्टोन हिअर, all these particles oscillate, not like this, but in the vertical plane. कळते का बघा, असं त्यांना सांगायचं आहे. इन गॅसेस अँड लिक्विड्स, आता ही इन्फॉर्मेशन आहे, ही सगळी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आहे, लक्षात ठेवावी लागेल, त्याला काय ऑप्शन नाही. इन गॅसेस अँड लिक्विड्स मेकॅनिकल वेव्स आर ऑलवेज लॉन्जिट्युडिनल. ट्रान्सवर्स वेव्ह जर पाहिजे असेल, म्हणजे energy is transferring in this direction and oscillations are in this direction, vibrations perpendicular to the propagation, हे जर पाहिजे असेल तर मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी लागतो. and for liquids and gases, modulus of rigidity is how much? They do not have definite shape. शेप ची रिजिडिटी किती आहे गॅसेस आणि लिक्विड्स ना? 0. कळलं का? सो ट्रान्सवर्स वेव्स डिमांड rigidity of the shape. So transverse waves cannot propagate through liquids and gases. So लिक्विड्स किंवा गॅसेस मध्ये ट्रान्सवर्स वेव्स असत नाहीत, कारण ट्रान्सवर्स वेव्स काय डिमांड करतात? रिजिडिटी ऑफ द शेप. प्रोपागेशन राईटवर्ड आहे, ऑसिलेशन्स अप अँड डाऊन आहेत. सो दिस इज पॉसिबल ओनली इन सॉलिड्स. सो लिक्विड्स आणि गॅसेस मध्ये ज्या वेव्स असतात त्या कंपल्सरी कशा असतात? लॉन्जिट्युडिनल असतात. मग सॉलिड मध्ये ज्या वेव्स असतात त्या ट्रान्सफर्स असू शकतात का? असू शकतात. आणि त्या लॉन्जिट्युडिनल असू शकतात का? असू शकतात. नो प्रॉब्लेम. ट्रान्सवर्स वेव्स डिमांड मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. लॉन्जिट्युडिनल वेव्स डिमांड बल्क मॉड्युलस. हा, ट्रान्सवर्स वेव्स डिमांड मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी अँड लॉन्जिट्युडिनल वेव्स डिमांड बल्क मॉड्युलस. आता मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिडला असतो का? असतो. लिक्विडला नसतो, गॅसला नसतो. बल्क मॉड्युलस सॉलिडला असतो का? डू दे हॅव डेफिनाइट व्हॉल्यूम? येस. डू दे हॅव व्हॉल्यूम इलॅस्टिसिटी? येस. लिक्विड्स? येस. गॅसेस? येस. सो इन सॉलिड लिक्विड गॅस you can have longitudinal wave, but transverse wave can be only in solid. म्हणजे लिक्विड आणि गॅस मध्ये काय मिळणार आम्हाला? लिक्विड आणि गॅस मध्ये आम्हाला फक्त लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह मिळणार, पण सॉलिड मध्ये आम्हाला दोन्ही पण पॉसिबल आहे. कळलं का बघा? सो इन लिक्विड्स अँड गॅसेस वी हॅव ओनली लॉन्जिट्युडिनल वेव्स. एक्झाम्पल, साऊंड वेव्स इन द एअर ऑर वॉटर. एअर किंवा वॉटर मधल्या ज्या साऊंड वेव्स आहेत त्या कशा असतील? एअर किंवा वॉटर मधल्या ज्या साऊंड वेव्स आहेत त्या कंपल्सरी कशा असतील? लॉन्जिट्युडिनल असतील. पण एखादी साऊंड वेव्ह जर सॉलिड मध्ये आहे तर दोन्ही पॉसिबिलिटीज आहेत ना, ती कदाचित काय असेल? लॉन्जिट्युडिनल, किंवा तोच जो काही साऊंड आहे जो सॉलिड मधला साऊंड असतो, सॉलिड मधला साऊंड असेल किंवा सॉलिड मधली कुठलीही जी वेव्ह असते, सॉलिड मीडियम मधली जी वेव्ह असते ती ट्रान्सवर्स पण असू शकते आणि लॉन्जिट्युडिनल पण असू शकते. सॉलिड्स can transfer only, or solids can have only transverse wave. Transverse waves can sustain only in, transverse waves can propagate only in solid medium. आणि longitudinal waves can propagate through all of them, solid, liquid, gas. Longitudinal waves demand bulk modulus आणि solid, liquid, gas सगळ्यांना bulk modulus आहे. पुढं, this is because fluids cannot sustain shear. Yes, फ्लुइड जे असतात, लिक्विड किंवा गॅसेस, यांना मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी नाही आहे. they do not possess rigidity, but they possess volume elasticity, because of which variations of pressure कमी जास्त झालं तर व्हॉल्यूम इलॅस्टिसिटी आहे. ऑब्जेक्ट विल ट्राय टू रिगेन द ओरिजिनल व्हॉल्यूम. त्यामुळे हे जे काही कॉम्प्रेशन्स होते किंवा रेअर फ्रॅक्शन्स होते मागच्या फोटोमध्ये मी तुम्हाला दाखवलं होतं, कॉम्प्रेशन्स किंवा रेअर फ्रॅक्शन्स,
प्रेशर व्हेरिएशन्स कसे पुढे पुढे जातात दाखवलं होतं ना सिम्युलेशन मध्ये. ते सस्टेन होऊ शकतात लिक्विड्स किंवा गॅसेसमध्ये. त्यामुळे लॉन्जिट्युडनल वेव्ह जे आहेत त्या बेसिकली सॉलिड लिक्विड गॅस सगळ्यामध्ये जाऊ शकतात, कारण प्रेशर व्हेरिएशन किंवा व्हॉल्यूम इलॅस्टिसिटी सगळ्यांनाच आहे. त्यामुळे लॉन्जिट्युडनल वेव्स कॅन बी फाउंड इन सॉलिड लिक्विड गॅसेस, बट ट्रान्सव्हर्स वेव्स कॅन बी फाउंड ओनली इन सॉलिड्स. And longitudinal waves are also called as pressure waves. Yes, longitudinal waves, longitudinal wave propagate झाली म्हणजे प्रेशर व्हेरिएशन जे इथं होतं, इथलं जे प्रेशर कमी जास्त होतंय, थोड्या वेळाने इथलं पण कमी जास्त व्हायला चालू होतंय. सो व्हॉट इज ऑसिलेटिंग हिअर? पार्टिकल ऑसिलेट व्हायला लागलाय म्हणा किंवा प्रेशर ऑसिलेट व्हायला लागलाय असंही म्हटलं तरी चालेल. Displacement is oscillating, acceleration is oscillating, velocity is oscillating. For case of longitudinal wave, you can say pressure at a given point is also oscillating. Zero, maximum pressure, zero किंवा mean pressure, maximum pressure, mean pressure, minimum pressure, परत mean pressure, maximum किंवा 1 atm, 1.1 atm, 1 atm, 0.9 atm, 1 atm, 1.1 atm. सो 1 atm झालं तुमचं मीन पोझिशन, मीन प्रेशर. पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम झालं 1.1, निगेटिव्ह मॅक्सिमम झालं 0.9. सो प्रेशर व्हेरी होऊ शकते, एखाद्या पॉईंटचं प्रेशर पण काय होऊ शकते, ऑसिलेट होऊ शकते. बेसिकली लॉन्जिट्युडल वेव्हला काय ऑसिलेट व्हायला लागले विचारलं तर तुम्ही पार्टिकलची पोझिशन म्हणू शकताय, पार्टिकलची व्हेलॉसिटी म्हणू शकताय, ऍक्सलरेशन म्हणू शकताय किंवा त्या पॉईंटचं प्रेशर पण म्हणू शकताय. त्या पॉईंटला काय ऑसिलेट व्हायला लागले, प्रेशर ऑसिलेट व्हायला लागले असंही म्हटलं तरी चालेल. सो वेव्स आर नथिंग बट एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स. हे सगळे ऑसिलेशन्स मिळून काय बनते, एक वेव्ह बनते. इन सॉलिड्स, सॉलिड मध्ये काय होते बघा, मेकॅनिकल वेव्स, साऊंड असेल किंवा आणखीन कुठली असेल, कॅन बी आयदर ट्रान्सव्हर्स ऑर लॉन्जिट्युडनल डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ एक्सायटेशन. येस, मोड ऑफ एक्सायटेशन म्हणजे सोर्सनं काय सांगितलंय. सोर्सनं या पार्टिकलला अप डाऊन हो म्हणून सांगितलंय तर ती ट्रान्सव्हर्स वेव्ह असेल. सोर्सनं या पार्टिकलला लेफ्ट राईट ऑसिलेट हो म्हणून सांगितलं तर ती लॉन्जिट्युडनल वेव्ह असेल. मोड ऑफ एक्सायटेशन मीन्स source will decide how the very first particle will vibrate. Very first particle will be vibrating as per the requirement of the source or as per the instructions of the source ज्यानं ती wave तयार केली. So in solid has both bulk modulus as well as modulus of rigidity. So you can have longitudinal waves as well as transverse waves in the solids, but in liquids and gases you will have only longitudinal waves. Liquids do not have modulus of rigidity. इलॅस्टिसिटी पाहिजे, त्यात तुमच्याकडं रिजिडिटी, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी पाहिजे, इलॅस्टिसिटी ऑफ शेप पाहिजे, तर आणि तरच काय होऊ शकते, ट्रान्सव्हर्स वेव्ह मिळू शकते. सो इन सॉलिड्स आवर मेकॅनिकल वेव्स कॅन बी आयदर ट्रान्सव्हर्स or longitudinal depending upon mode of excitation. Mode of excitation is decided by source. What is the meaning of mode of excitation? The source will decide how the very first particle should vibrate, along the direction of propagation or perpendicular. That is decided by the source and that is called as a mode of excitation. The speed of the two waves in the same solid are different. Yes, transverse wave कितीच्या स्पीडनं प्रोपागेट होणार, मगाशी तो दाखवला होता ना क्रेस्ट, तो आता इथं आहे, थोड्या वेळाने इथे येणार ना. आणि मगाशी ते कॉम्प्रेशन दाखवलं होतं ना, इथले एअरचे जे प्लेन्स आहेत ते जवळ जवळ आलेत आणि थोड्या वेळानं हे कॉम्प्रेशन इथे येणार आहे, असं एक फिलिंग जनरेट होत होतं ना, जे इथे आहे थोड्या वेळाने इथं आलं. सो यानं कव्हर केलेलं डिस्टन्स अपॉन टाइम आणि यानं कव्हर केलेलं डिस्टन्स अपॉन टाइम मीडियम सेमच आहे, सेम मीडियम ठेवलं आपण. सेम मीडियम मध्ये ट्रान्सव्हर्स वेव्ह आणि लॉन्जिट्युडनल वेव्ह यांचा स्पीड सेम असत नाही. The speed of transverse wave and speed of longitudinal wave in the same solid, yes, solid मध्ये दोन्ही वेव्स असतात, लिक्विड आणि गॅस मध्ये एकच असते, कुठली, लॉन्जिट्युडनल. सो सोडून द्या लिक्विड आणि गॅस, just focus on the same solid. In the same solid the transverse and longitudinal waves will have different speeds. स्पीडचा फॉर्म्युला जो असणार, एकदा तुमचा बल्क मॉड्युलस येणार फॉर्म्युल्यामध्ये आणि एकदा तुमचा काय येणार, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी येणार. कळतंय का, जो काय स्पीडचा फॉर्म्युला तयार होईल ना नंतर, स्पीड ऑफ वेव्ह, लॉन्जिट्युडनल वेव्ह अँड स्पीड ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, त्याच्यामध्ये आमचा एकदा बी येणार बल्क मॉड्युलस फॉर लॉन्जिट्युडनल वेव्ह आणि फॉर ट्रान्सव्हर्स वेव्ह काय येणार,
मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी येणार. त्यामुळं हे दोन्ही स्पीड जे आहेत ते वेगळे वेगळे आहेत. आणि त्यांचं म्हणणं काय बघा, लॉन्जिट्युडनल वेव्स आर ऍक्च्युअली फास्टर दॅन दी ट्रान्सव्हर्स वेव्स. कळलं का? आता मला सांगा, वॉटरमध्ये ज्या वेव्स असतील त्या कुठल्या असतील, ट्रान्सव्हर्स असतील की लॉन्जिट्युडनल? लॉन्जिट्युडनलच असू शकतील, कारण वॉटरला शेपची इलॅस्टिसिटी नाहीये, रिजिडिटी नाही. बर, बऱ्याच लोकांचं असंही कन्फ्युजन असते, साऊंड इज अ लॉन्जिट्युडनल वेव्ह, साऊंड इज अ लॉन्जिट्युडनल वेव्ह, असंही बरीच लोक म्हणतात. ते चुकलंय. एअर मध्ये जर असेल साऊंड किंवा लिक्विड मध्ये जर असेल तर तो कसा असेल, गॅस किंवा लिक्विड मध्ये असेल तर तो 100% कसा आहे, लॉन्जिट्युडनल. सॉलिड मध्ये जी वेव्ह आहे, साऊंड वेव्ह जरी असली तरी ती जी वेव्ह आहे, ती साऊंड वेव्ह असू दे नाही तर दुसरी कुठली असू दे, ती जर सॉलिड मध्ये असेल तर ती ट्रान्सव्हर्स पण असू शकते आणि लॉन्जिट्युडनल पण असू शकते. सॉलिड हॅज बोथ मॉड्युलस, दोन्ही मॉड्युलस आहेत सॉलिड कडे. सो इट कॅन सस्टेन बोथ वेव्स, इट कॅन or both kind of waves can propagate through solid, and that is decided by actually source ठरवतो सॉलिड मधली वेव्ह कशी असते, ते मीडियमने ठरवायचं नाही. त्यामुळे साऊंड इज अ लॉन्जिट्युडनल वेव्ह हे एका अर्थानं बरोबर आहे, बट दॅट इज नॉट द ऍब्सोल्यूट स्टेटमेंट. साऊंड हा कायम लॉन्जिट्युडनल कसा असेल, सॉलिड मध्ये असेल तर? सॉलिड मध्ये असेल तर नाही. तुम्ही असं असेल बघा, इथे एक कप आहे, इथे एक एम्प्टी कप आहे. तुम्ही अगदी हळू आवाजात बोलायचं या कप मध्ये, आणि इथून ऐकायचं. डायरेक्ट तर साऊंड जात नाहीये, बरोबर? 50 मीटर वायर घ्या, डायरेक्टली आवाज तर जाणार नाही. केलंय का तुम्ही? सो इथं एअर आहे का एअर, इथं साऊंड जर जनरेट झाला तर डेफिनेटली लॉन्जिट्युडनल असणार. ती लॉन्जिट्युडनल वेव्ह जाऊन या मेम्ब्रेनला हिट होणार का? ही मेम्ब्रेन जेव्हा व्हायब्रेट होणार, इथं थोडंसं टेन्शन पाहिजे या वायरमध्ये. ही वायर तुम्ही लूज नसते ठेवायची, ही वायर लूज ठेवली की इकडनं ऐकायला येत नाही तुम्हाला. त्या वायरमध्ये टेन्शन पाहिजे, कारण स्पीडच्या फॉर्म्युल्यामध्ये टेन्शन पण येतंय. टेन्शनच झिरो झालं की स्पीड झिरो होतंय. त्यामुळे ही वायर थोडीशी स्ट्रेच करा. आता इथं जी वेव्ह असेल ही हे सॉलिड मीडियम आहे ना, ही जी वायर आहे ना, किंवा ही जी हा जो थ्रेड आहे, हा ट्रान्सव्हर्स वेव्ह पण सस्टेन करू शकतो आणि लॉन्जिट्युडिनल पण करू शकतो. पण हा 3 डायमेन्शनल सॉलिड नाहीये म्हणूया आपण 2 मिनिटासाठी. हा काय म्हणूया आपण, 1 डायमेन्शनल सॉलिड आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये तुमची असेल ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, म्हणजे इथले जे पार्टिकल्स असतील ना ते अप डाऊन व्हायब्रेट होतील, दिसणार नाहीत ते. त्याचा अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन जो असतो ना फार कमी असतो, त्यामुळे तो दिसत नाही. तुम्हाला बघायचंच असेल ना तर तुम्ही गिटारची जी स्ट्रिंग आहे ना ती प्लग करून बघा. ती गिटारची स्ट्रिंगचे पार्टिकल्स तुम्हाला अपडाऊन होताना दिसतील स्लो मोशन मध्ये. तुम्ही त्याचा व्हिडिओ जर काढला आणि तो व्हिडिओ जर स्लो मोशन मध्ये बघितला तर इथले इथले जे काही गिटारचे पार्टिकल्स आहेत ते अपडाऊन मोशन करतील, आणि ऍक्च्युअली जी वेव्ह ट्रान्सफर होत असते ती अशी राईटला किंवा लेफ्टला ट्रान्सफर होत असते. सो ती ट्रान्सफर्स वेव्ह आहे. सो मीडियम आपण सॉलिड घेऊया आणि 1 डायमेन्शनल घेऊया. मीडियम कसं घेऊया आपण, सॉलिड आणि 1 डायमेन्शनल घेऊया, जेणेकरून आता आपल्याला इथं ज्या वेव्ह मिळतील त्या कशा मिळतील, ट्रान्सफर्स मिळतील. परत त्या जेव्हा इथं जाऊन हिट होतील तेव्हा परत इथं जी एअर आहे त्याच्यामध्ये कुठली वेव्ह क्रिएट होईल, लॉन्जिट्युडिनल. ती जी लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह आहे, ते जे एअरचे पार्टिकल्स लेफ्ट राईट ऑसिलेट होत आहेत, ते तुमची इयर ड्रम जो आहे, इयरची मेम्ब्रेन जी आहे, त्या इयरच्या मेम्ब्रेनला ऑसिलेट करतील. इयर मेम्ब्रेन ऑसिलेट झाली की इलेक्ट्रिकल सिग्नल तयार होतील. ते इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तुमच्या ब्रेन पर्यंत जातील. ब्रेन त्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सना प्रोसेस करेल आणि एक परसेप्शन ऑफ हिअरिंग प्रोड्यूस करेल, आवाज ऐकायला आला असं सांगेल. सो आता मी जे बोलायला लागलोय त्याच्यामुळे ऍक्च्युअली तुमची इयर मेम्ब्रेन, कानाचा पडदा म्हणतात ना त्याला, इयर मेम्ब्रेन, दॅट इयर मेम्ब्रेन इज व्हायब्रेटिंग बिकॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग एअर. ही जी एअर व्हायब्रेट होते ना त्याच्यामुळे हा इयर ड्रम व्हायब्रेट होतो. इयर ड्रम व्हायब्रेट झाला की याचे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तयार होतात. ते इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन पर्यंत जातात. मग एक ब्रेनचा पर्टिक्युलर एरिया काय करतो, ते इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स काय करतो, प्रोसेस करतो. कळतं का? एखाद्या माणसाला ऐकायला यायचं कमी झालंय म्हणजे काय, किंवा फार मोठ्याने बोलावं लागतं, मग हा इयर ड्रम व्हायब्रेट होतो. म्हणजे हे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अगदी वीक तयार होतात त्याच्या केसमध्ये, बरोबर का?
तुम्हाला तुमचा इयर ड्रम खराब कधी करता येतो? साऊंड फार मोठा साऊंड जर असेल तर एअरचे पार्टिकल जे ऑसिलेट होतील ना, त्याच्या ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड जो असेल तो फार जास्त असेल. मग इयर ड्रम पण फार जास्त ऑसिलेट आहे, फार जास्त अँप्लिट्यूडनी ऑसिलेट होईल. म्हणजे एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन जी असेल ती फार जास्त असेल, कारण अँप्लिट्यूड जास्त झाला. त्यामुळे ही मेम्ब्रेन जी आहे ती फार जोरात जर ऑसिलेट झाली एका लिमिट पेक्षा जास्त, त्याला एक लिमिटेड इलॅस्टिसिटी आहे. एखादी गोष्ट फारच जास्त ओढली तर तुटू शकते. बरोबर ना? तशीच ती मेम्ब्रेन आहे. इट इज ॲज गुड ॲज अ मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम. एक ड्रम आहे त्याला पण मेम्ब्रेन असते. ती ड्रमची मेम्ब्रेन किंवा तबल्याची मेम्ब्रेन जी असते ती अपडाऊन होत असते. बरोबर का? फार जास्त अपडाऊन जर होत असेल तर ती तुटण्याची पण शक्यता असते. त्यामुळे तुम्हाला सांगितलं जातं की हेडफोन जर वापरत असाल तर ते कमी आवाजात वापरले पाहिजेत, कमी व्हॉल्यूमला, कमी अँप्लिट्यूडला वापरले पाहिजेत. फार मोठा अँप्लिट्यूड करून तुम्ही हेडफोन वापरले नाही पाहिजेत. बरं, हे सगळं लक्षात आलं. पुढं सेकंड वे ऑफ क्लासिफाईंग दी वेव्स. आणखीन एक वेव आहे वेव्स ना आणखीन एक मोड आहे किंवा आणखीन एक बेसिस आहे ज्याच्यावरती आपण वेव्स क्लासिफाय करू शकतो. काय म्हटलेलं सेकंड? पहिलं काय होतं? बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन. एकतर वेव्ह ट्रान्सवर्स असेल नाहीतर काय असेल? लॉन्जिट्यूडनल. बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन. डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन नाही, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन. नाउ बेस्ड ऑन डायमेन्शनॅलिटी ऑफ प्रोपागेशन. 1 dimensional wave, 2 dimensional wave, 3 dimensional wave. So energy वेव्हची एकाच डायरेक्शन मध्ये गेली. इफ द एनर्जी ट्रॅव्हल्स ओनली इन वन डायरेक्शन, फॉर एक्झाम्पल स्ट्रिंग आहे, आपण या पार्टिकलला अपडाऊन मूव्ह करतोय, थोड्या वेळानं हा पण अपडाऊन मूव्ह करतोय. सो एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड इन ओनली वन डायरेक्शन. सो इट इज कॉल्ड एज 1 dimensional wave. Second, 2 dimensional wave. Energy propagates or wave propagates over the surface. If you put the stone here, the waves will propagate in all the directions, means energy is propagating in xy plane. So it is 2 dimensional wave. And 3 dimensional wave, for example मी आता बोलतोय, सोर्स ज्या लेवलला आहे त्याच लेवलला लिस्नर आहे का? असं काय नाही. तुम्ही वरच्या फ्लोअरला जरी असला तरी माझा आवाज वरच्या फ्लोअरला जातोयच ना आता. येस और नो? येस और नो? माझा आवाज सिलिंग पर्यंत जातोय का? या रूम मधल्या सिलिंग पर्यंत जातोय का? जातोय की. तुम्ही इथं बसला असाल, सिलिंगला बसला असाल, तुम्हाला इथं बसवलं किंवा तुम्हाला इथं बसवलं, फ्लोअरवर बसवलं किंवा तुम्हाला माझ्या मागं बसवलं, काय फरक पडतोय? साऊंड जो प्रोपागेट व्हायला लागलाय तो एक्स डायरेक्शन मध्ये, वाय डायरेक्शन मध्ये, झेड डायरेक्शन मध्ये सगळीकडेच प्रोपागेट व्हायला लागलाय. सो दॅट इज अ 3 dimensional वेव्ह. सो एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड इन 1 डायरेक्शन और 2 डायरेक्शन्स और 3 डायरेक्शन्स. 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional अर्थ कळतोय तुम्हाला? जास्त काय एक्सप्लेन करत नाहीये. आणि लास्ट आहे पार्टिकल बिहेवियर इन टाइम. समजा एक स्ट्रिंग आहे, या साईडला आपण फिक्स केली. आता हा जो काय एंड आहे हा मी असा वरती उचलला आणि खाली नेला आणि थांबलो. थोड्या वेळानं हा पार्टिकल वरती येतोय, खाली येतोय, थांबतोय. थोड्या वेळानं हा पण वरती येतोय, खाली येतोय, थांबतोय. याला म्हणायचं वेव्ह पल्स. याला काय म्हणायचं? वेव्ह पल्स. पण समजा मी हा वाला जो एंड आहे त्याला अप डाऊन अप डाऊन अप डाऊन अप डाऊन कंटिन्युअसली करतोय, तर हा वाला जो पार्टिकल आहे तो एकदाच अप डाऊन करत नाही, अप डाऊन तो पण कंटिन्युअसली करायला चालू करतोय. जेव्हा तुम्ही इथं थांबवताय त्याच्या थोड्या वेळानंतरच इथली मोशन थांबते. सो या पार्टिकलचं बिहेवियर टाइम मध्ये कसं आहे? ऑसिलेट अँड बॅक टू मीन असं आहे की कंटिन्युअसली ऑसिलेट आहे. इथं कसं होतं? इथं तुम्ही समजा अप डाऊन केलं तर असा एक क्रेस्ट तयार होतो. तुम्ही या एंडला अप अँड डाऊन मूव्ह करा, एकदा अप मूव्ह करा, एकदा डाऊन मूव्ह करा, एक काय क्रिएट होतो? क्रेस्ट तयार होतो. थोड्या वेळानं हा क्रेस्ट इथे येतो, थोड्या वेळानं इथे येतो. इथे येतो म्हणजे काय? हा पार्टिकल वरती जातो, परत खाली येतो आणि थांबतो. मग हा वाला वरती जातो, खाली येतो, शेजारचा वरती जातो, खाली येतो. पण मागच्यांची मोशन बंद झाली लक्षात घ्या. तो जो क्रेस्ट आहे तो तुम्हाला असा एकटाच पुढे जाताना दिसला. आधी इथं होता, इथनं गायब झाला, इथं आला, इथनं गायब झाला, इथं आला.
म्हणजे या लोकांचे ऑसिलेशन्स बंद पडले. या पार्टिकलचं बिहेवियर कसं होतं टाइम मध्ये? डिस्टर्ब झाला मीन पोझिशन पासून, परत मीनला आला. डिस्टर्ब फ्रॉम द मीन, कम्स बॅक टू मीन. असं जर असेल तर काय काय आली होती म्हणायचं? वेव आली होती म्हणायचं नाही. काय आली होती म्हणायचं? वेव पल्स आली होती. पल्स आली, पार्टिकलला डिस्टर्ब केली, परत पार्टिकल ओरिजिनलला आला, पल्स पुढे गेली, तिथल्या पार्टिकलला डिस्टर्ब करेल, परत पार्टिकल मीनला येईल. सो त्याला म्हणायचं वेव पल्स. आणि पुढे असते वेव ट्रेन. एकामागोमाग पल्सेस आल्या, अपडाऊन वाली पण आली किंवा डाऊन अप वाली पण आली, अप डाऊन कंटिन्युअसली आली. या पार्टिकलला तुम्ही अप डाऊन कंटिन्युअसली मूव्ह केलं तर हा पण पार्टिकल अप डाऊन मूव्ह करायला चालू करेल, हा पण अप डाऊन मूव्ह करायला चालू करेल. म्हणजे याची ऑसिलेशन थांबले नाहीत ना टाइम मध्ये. टाइम मध्ये हा कंटिन्युअसली डिस्टर्ब होतोय, मीनला येतोय, डिस्टर्ब होतोय, मीनला येतोय, डिस्टर्ब होतोय, मीनला येतोय, हे चालूच आहे. त्याला काय म्हणायचं? वेव पल्स आली म्हणायचं नाही. त्या केसमध्ये काय आली म्हणायचं? वेव ट्रेन आली म्हणायचं. आलं का लक्षात? सो मागं जे मी स्टिम्युलेशन दाखवलं होतं ते वेव पल्सचं होतं की वेव ट्रेनचं होतं? मी जे सिम्युलेशन दाखवलं होतं ट्रान्सव्हर्स आणि लॉन्जिट्युडनल वेव्हचं, पार्टिकल थांबला होता का एकदा ऑसिलेट करून? मग पुढचा ऑसिलेट होऊन थांबला, परत ऑसिलेट होऊन थांबला, असं नाही. ते काय होतं? वेव ट्रेन होती ती. काय होती ती? वेव ट्रेन. कळतंय ना? बरं. सो ती वेव ट्रेन होती. वेव पल्स असते ना, तुम्हाला एकदा असं दिसलं असतं, पुढच्या वेळी तुम्हाला तो स्ट्रिंग असा दिसला असता, त्याच्या पुढच्या वेळी तोच स्ट्रिंग, ती स्ट्रिंग तुम्हाला अशी दिसली असती, त्याच्या पुढच्या वेळी तुम्हाला ती स्ट्रिंग अशी दिसली असती. ती पल्स थोडी थोडी पुढे पुढे जाताना दिसली असते. वेव ट्रेन आणि वेव पल्स. ओके, व्हॉट इज द आन्सर ऑफ दिस? पडतंय का बघा? मेकॅनिकल वेव जी गॅस मध्ये असेल ती कशी असेल? लॉन्जिट्यूडनल. लॉन्जिट्युडनल मस्ट बी ना. मे बी ला काय अर्थ आहे? त्यामुळे नुसतं लॉन्जिट्युडनल म्हणून काय अर्थ नाही. गॅसेस डू नॉट हॅव रिजिडिटी, सो they cannot sustain transverse waves. Transverse waves cannot be sustained in the gas. Next, property of the medium necessary for the propagation of the wave is. medium कडे काय काय पाहिजे? इनर्शिया म्हणजे मास किंवा डेन्सिटी. इनर्शिया म्हणजे मास पाहिजे आणि डेन्सिटी पाहिजे. कारण मास साठी डेन्सिटी लागेल. इलॅस्टिसिटी पाहिजेच, बल्क मॉड्युलस आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी तर पाहिजेच. बरोबर का? काय बोलणं चाललंय तुमचं? काय कन्फ्युजन आहे? मेकॅनिकल वेव्ह मध्ये तुम्ही मगाशी सांगितलं की इलास्टिसिटी आणि डेन्सिटी व्हॅक्यूम मध्ये 0 असते, पण व्हॅक्यूम मध्ये तर लॉन्जिट्यूडनल वेव्ह प्रोपॅगेट होते, तर मग इलास्टिसिटी नेसेसरी कशी झाली? परत एकदा क्वेश्चन नीट विचार. मगाशी मेकॅनिकल वेव्ह मध्ये तुम्ही सांगितलं की इलास्टिसिटी आणि डेन्सिटी व्हॅक्यूम मध्ये 0 असते. हो, पण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह तर व्हॅक्यूम मध्ये पण ट्रॅव्हल करते, मग त्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, कुठे मेकॅनिकल वेव्ह कुठे आहेत? इथे फक्त वेव्ह काय सांगितलं प्रोपॅगेशन तुम्ही ते म्हणजे नीट ते समजून कोणती? घेतलंच पाहिजे. मेकॅनिकल वेव्ह साठी मीडियम पाहिजे. मेकॅनिकल वेव्ह साठी मीडियम पाहिजे आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह साठी मीडियम असलं तरी चालतंय, नसलं तरी चालतंय, असं सांगितलंय. दोन टाईपच्या वेव्ह असतात, एक असतं मेकॅनिकल वेव्ह आणि एक असतात नॉन मेकॅनिकल वेव्ह. ज्या मेकॅनिकल वेव्ह आहेत त्यांना मीडियम पाहिजेच, आणि जे मीडियम पाहिजे त्याला डेन्सिटी पण पाहिजे, म्हणजे मास पाहिजे. एनर्जी जी द्यायची आहे ती पार्टिकलला द्यायची आहे. पार्टिकल एनर्जी ठेवणार कधी स्वतःकडं? जर 1/2 k² ला काहीतरी आन्सर असेल, चला ए तर आहे, पण तो जो के आहे तो के आम्हाला पाहिजे. तो के कधी मिळणार? मास असेल तरच मिळणार. पार्टिकल एनर्जी स्टोअर कधी करू शकणार? व्हॅक्यूम एनर्जी स्टोअर करू शकते की, जर व्हॅक्यूम कडे इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फील्ड ऍट दॅट पॉइंट असेल तर त्या पॉइंटला एनर्जी डेन्सिटी असू शकते ना. त्यामुळं मेकॅनिकल वेव्ह ज्या आहेत त्या काय म्हणतात? मीडियम पाहिजे.
आणि मीडियम कसं पाहिजे, ज्याला इलॅस्टिसिटी आहे आणि ज्याला मास आहे, असं मीडियम पाहिजे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मीडियम मागतच नाहीये, मग त्या कशा प्रोपागेट होतात या क्वेश्चनला काय मिनिंग आहे? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मीडियम मध्ये कशा प्रोपागेट होतात याला काय मिनिंग आहे? त्यांनी कधी मीडियम मागितलंच नव्हतं. असलं तरी चालतंय, नसलं तरी चालतंय, आम्ही आमची एनर्जी मीडियमच्या पार्टिकल्सला देतच नाही आहे ना. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ज्या आहेत त्या कशा प्रोपागेट होतात तो क्वेश्चन या चॅप्टरचा नाहीच आहे, ते विसरून जायचं आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह कशा प्रोपागेट होत आहेत हा क्वेश्चन या चॅप्टर मध्ये नाही आहे. आणि जरी विचारायचा असला तरी तो कसा असला पाहिजे की नक्की एनर्जी जी दिली जाते ती कुणाला दिली जाते? मीडियमच्या पार्टिकलला दिली जातच नाहीये ना. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची जी एनर्जी असते ती व्हॅक्यूम मधल्या पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंटला दिली जाते, या स्पेस पासून या स्पेसला दिली जाते, या स्पेस पासून या स्पेसला दिली जाते. आणि प्रत्येक जी काय स्पेस आहे ती प्रत्येक स्पेस काय करते? एनर्जी स्टोअर करते. मग ती मेकॅनिकल एनर्जी नाही आहे ना तुमची, ती इलेक्ट्रिक फील्ड मधली किंवा मॅग्नेटिक फील्ड मधली एनर्जी आहे, जी मीडियम असलं तरी प्रोड्यूस होऊ शकते इलेक्ट्रिक फील्ड आणि नसलं तरी प्रोड्यूस होऊ शकते. त्या ठिकाणी जी इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते ती मीडियम असताना पण प्रोड्यूस होते, नसताना पण प्रोड्यूस होते. सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मीडियम मध्ये कशा प्रोपागेट होत आहेत हा क्वेश्चन या चॅप्टर मध्ये विचारायचा नाहीये. आणि जर विचारलाच तर एनर्जी कशी ट्रान्सफर होते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मध्ये, तर ती ऑसिलेशनच्या थ्रूच ट्रान्सफर होते. पण ती ऑसिलेशनची एनर्जी मीडियमच्या पार्टिकलकडे असते का? नाही, मीडियमचा पार्टिकल ऑसिलेट होतच नाही. मीडियमच्या पार्टिकल्सना ऑसिलेट व्हा म्हणून मेकॅनिकल वेव्ह सांगते. नॉन मेकॅनिकल वेव्ह किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मीडियमच्या पार्टिकलला ऑसिलेट व्हा म्हणून सांगतच नाहीत. कुणाला ऑसिलेट व्हा म्हणून सांगतात? नॉन मेकॅनिकल वेव्ह किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, दोन्ही अर्थ एकच. कुणाला सांगतात ऑसिलेट व्हा म्हणून? इलेक्ट्रिक फील्डला किंवा मॅग्नेटिक फील्डला ऑसिलेट व्हा म्हणून सांगतात ऍट गिव्हन पॉइंट. तिथे मीडियम असू दे नाही तर नसू दे. हा सगळा जो काही चॅप्टर आहे हा फक्त आणि फक्त मेकॅनिकल वेव्हचा आहे. मेकॅनिकल वेव्ह ज्या आहेत त्या मीडियमच्या पार्टिकलला एनर्जी देतात. आपली सोर्स जो आहे, मी जो आता साऊंड प्रोड्यूस करायला लागलोय, मी माझी एनर्जी व्हॅक्यूमला देऊ शकत नाही. व्हॅक्यूमला एनर्जी तेव्हाच देता येते जर व्हॅक्यूम मध्ये तुम्ही इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करू शकला तर. आता जेव्हा मी साऊंड प्रोड्यूस करतोय तेव्हा मी इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करत नाहीये, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे मी माझी एनर्जी व्हॅक्यूमला देऊ शकत नाहीये, स्पेसला देऊ शकत नाहीये. मी माझी एनर्जी कुणाला देऊ शकतोय? मीडियमच्या पार्टिकलला देऊ शकतोय. म्हणजे माझ्याकडे आता जी वेव्ह आहे किंवा माझा जो सोर्स आहे आता तो मेकॅनिकल वेव्ह प्रोड्यूस करायला लागलाय. आता मी एनर्जी एखाद्याला द्यायची तर त्यानं स्टोअर करायची. त्यानं स्टोअर करायची, स्वतः जायचं नाहीये कुठं. स्वतः जायचं नाहीये कुठं म्हणजे काय? स्वतः फक्त ऑसिलेट होता येईल त्याला, जायचं तर नाहीये कुठंच. तर फार फार तर काय करता येईल त्याला? ऑसिलेट होता येईल. दुसरं ऑप्शनच नाहीये. तुम्हीच विचार करा की मीडियमच्या पार्टिकलनं कुठं जायचं नाहीये, पण एनर्जी पण त्यानं स्टोअर करायची मी दिलेली. मग त्यानं काय करायचं? ऑसिलेटच व्हायचं. दुसरा काय ऑप्शन आहे? आता त्यानं ऑसिलेट व्हायचं म्हणजे त्याच्याकडे एनर्जी किती आहे? एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन 1/k². के मध्ये एम आला की नाही? म्हणजे मास तर पाहिजे. आणि ऑसिलेशन तेव्हाच पॉसिबल आहेत जेव्हा मीडियम इलॅस्टिक आहे. रिस्टोरिंग फोर्सेस बाकीचे पार्टिकल्स त्याला म्हणतील की तू डिस्प्लेस कशाला झालायस, बॅक टू ओरिजिनल जा. आता तो जेव्हा डिस्प्लेस होतोय तो जेव्हा तो शेजारच्यांना डिस्प्लेस करतच असणार आहे ना, तो एकटाच थोडी डिस्प्लेस होतोय. त्यामुळे तो जेव्हा ऑसिलेट होत असतोय तो स्वतः बरोबर शेजारच्यांना पण काय करायला सांगतोय? मग ऑसिलेट व्हायला सांगतोय. मग ते शेजारचे डिस्टर्ब झाले की त्याच्या शेजारचे त्याला म्हणतात तू कशाला डिस्टर्ब झाला, जा परत ओरिजिनलला. असं सगळीकडे होतं ते मीडियम मध्ये. सगळेच ऑसिलेट व्हायला चालू होतात. मग सगळ्यात सुरुवातीला सोर्सच्या शेजारचा पार्टिकल ऑसिलेट होतो आणि थोड्या वेळानं जो फार लांब आहे तोही ऑसिलेट व्हायला चालू होतो. काय कन्फ्युजन आहे बघा? पहिला कन्सेप्ट समजून घ्या म्हणजे क्वेश्चन करेक्ट विचारला जाईल. मग आता तुम्ही मला सांगा, वेव्ह प्रोपागेट व्हायला इलॅस्टिसिटी आणि डेन्सिटी दोन्ही पाहिजे असं म्हटलं नाहीये मी. मी काय म्हटलंय? मेकॅनिकल वेव्ह प्रोपागेट व्हायला डेन्सिटी आणि इलॅस्टिसिटी दोन्ही पाहिजे. त्यामुळे असा जर क्वेश्चन जर मला विचारला गेला, सर तुम्ही तर म्हटलं होतं डेन्सिटी आणि इलॅस्टिसिटी दोन्ही पाहिजे तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह कशा प्रोपागेट होतात, हा क्वेश्चन करेक्ट आहे का? हा क्वेश्चन करेक्ट नाहीये. पण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह हे कधीच सांगितलं नव्हतं की मीडियमचे पार्टिकल ऑसिलेट व्हायला पाहिजेत. काहीही ऑसिलेट नाही झालं तरी चालेल. एक इमॅजिन केलेली फिजिकल क्वांटिटी कुठली?
इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट अ गिवन पॉइंट ती वाढेल, एका डायरेक्शन मध्ये वाढत जाईल, त्याच डायरेक्शन मध्ये कमी होत जाईल, त्याच्या रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये वाढत जाईल, त्याच्या रिव्हर्स डायरेक्शन वाली कमी होत जाईल. अपवर्ड वाली वाढत गेली, अपवर्ड वाली कमी होत गेली, डाऊन वाली वाढत गेली, डाऊन वाली कमी होत गेली. इमॅजिन करायची ती फिजिकल क्वांटिटी. बर, सो इथं काय काय पाहिजे आपल्याला? इनर्शिया पाहिजे म्हणजे मास पाहिजे, इलॅस्टिसिटी पण पाहिजे, लो रेजिस्टन्स पण पाहिजे. समजा रेजिस्टन्स मीडियमचा हाय आहे तर काय होईल, आणि रेजिस्टन्स 0 असेल तर काय होईल, आणि हाय असेल तर काय होईल? दोन्ही प्रॉब्लेमॅटिक आहे, दोन्ही प्रॉब्लेमॅटिक आहे. आपण पहिला असा विचार करूया की रेजिस्टन्स 0 असेल तर काय होईल. एअरचा जो रेजिस्टन्स आहे 0 असेल तर काय होईल, तर जो साऊंड क्रिएट झालाय तो कधी डिसिपेट होणारच नाही. म्हणजे मी इथं रत्नागिरीत बसून बोललो असतो, सांगलीला ऐकायला गेलं असतं ते, कारण मीडियम जे आहे ते नॉन डिसिपेटिंग आहे ना, ती एनर्जी डिसिपेट झालीच नसती, आपल्याला झूमचं लेक्चर घ्यावं लागलं नसतं, आपण डायरेक्टली बोलू शकतोय. फक्त काय होईल, साऊंडचा स्पीड आहे 350च्या आसपास मीटर पर सेकंड. मग सांगली इथनं म्हटलं तर आपण साधारणपणे 170 किलोमीटर 80 किलोमीटर म्हणूया. साऊंडचा स्पीड डिस्टन्स आणि डिस्टन्स आपण स्पीड केलं तर काही सेकंद आपल्याला मिळतील, तेवढ्या सेकंदांनी त्यांना डायरेक्टली ऐकायला येईल. आणि जेवढ्या मोठ्याने तुम्हाला ऐकायला यायला लागले ना तेवढ्याच मोठ्याने त्यांना पण ऐकायला येईल. कारण इथं आता माझ्या क्लासरूम मध्ये एअरचा पार्टिकल 1 सेंटीमीटर अप जातोय, 1 सेंटीमीटर डाऊन जातोय, अप डाऊन नको म्हणाला, लेफ्ट राईट म्हणूया. कारण लॉन्जिट्युडनल वेव्ह आहे ना, माझी वेव्ह अशी चालली आहे ना, 1 सेंटीमीटर पुढे जातोय, 1 सेंटीमीटर मागे जातोय. सांगलीत पण तो 1 सेंटीमीटरच पुढे जाईल आणि 1 सेंटीमीटरच मागे जाईल, कारण मीडियम कसा आहे, नॉन डिसिपेटिंग आहे. 0 रेजिस्टन्स वाल्या मीडियम मुळे काय होईल, या सगळ्या पार्टिकलचे ऑसिलेशन 1 सेंटीमीटर पुढे आणि 1 सेंटीमीटर मागे असतील. सगळ्या पार्टिकलच्या ऑसिलेशनचे अँप्लिट्यूड काय असतील, सेम असतील. त्यामुळे जेवढा मोठा आवाज माझ्या शेजारच्या मुलाला ऐकायला येतोय तेवढाच आवाज सांगलीमधल्या स्टुडंट्सना पण ऐकायला येईल. हा प्रॉब्लेम होईल, हा प्रॉब्लेम होईल. आता मला सांगा, या रूम मध्ये पहिल्या बेंचवरती जी लोक बसलेत त्यांना माझा आवाज मोठा ऐकायला येतोय, आणि जे लास्ट बेंचवरती बसलेत त्यांना माझा आवाज छोटा ऐकायला येतोय. का बरं? कारण लास्ट बेंच पर्यंत एनर्जी डिसिपेट होत जाते आणि इथला ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड 1 सेंटीमीटर नाही आहे, 0.1 सेंटीमीटर आहे, आणि इथला किती आहे, 1 सेंटीमीटर आहे. कळतंय का? जे सोर्सच्या जवळ बसतात त्यांना मोठा आवाज ऐकायला येतो, जे सोर्स पासून लांब बसतात त्यांना छोटा आवाज ऐकायला येतो, कारण मीडियम कसा आहे, डिसिपेटिंग आहे. आणि ती एनर्जी कुठेतरी जाऊन 0 पण होते, लक्षात घ्या. एका ठराविक लिमिटच्या पुढे तो आवाज निग्लिजिबल आहे, तो डिटेक्टेबल नाहीच आहे, असाही त्याचा अर्थ झाला. काय बोलतोय कळतंय का? मग मीडियम डिसिपेटिंग पाहिजे की नाही पाहिजे? डिसिपेटिंग पाहिजे. त्या सगळ्यांचे आवाज थोड्या थोड्या वेळानं ऐकायला येतील, थांबले पाहिजेत ना ते कधीतरी, बरोबर का? सो सगळंच प्रॉब्लेमॅटिक होईल. सो रेजिस्टन्स पाहिजे, आणि फारच जास्त रेजिस्टन्स असेल तर वेव्ह जास्त डिस्टन्स नाही ट्रॅव्हल करणार, इथपर्यंतच करणार. मागच्या बेंच पर्यंत आवाज न्यायचा कसा? मग सोर्सनच काय केलं पाहिजे, आपला अँप्लिट्यूड वाढवला पाहिजे. जसं मी डायरेक्टली बोललो तर मागं लास्ट बेंच पर्यंत माझा आवाज जात नाही, म्हणून मला काय करावं लागतो, माईक आणि स्पीकर वापरावा लागतो. म्हणजे मी इथलेच ऑसिलेशन इतके मोठे करणार की इथपर्यंत ते सिग्निफिकंट शिल्लक राहतील. तर ही जी प्रोसेस आहे, जेव्हा एखादी वेव्ह एखाद्या मीडियम मध्ये प्रोपागेट होते, त्याचा अँप्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन किंवा त्याची इंटेन्सिटी जी असते वेव्हची, अँप्लिट्यूड म्हणा किंवा इंटेन्सिटी म्हणा, ती विथ द पोझिशन हळूहळू कमी होत जाते, विथ द डिस्टन्स ती हळूहळू कमी होत जाते. मीडियमच्या या प्रॉपर्टीला म्हणतात अटेन्युएशन. काय म्हणतात? अटेन्युएशन. लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल. सिग्नल ची स्ट्रेंथ इथं जेवढी होती त्याच्यापेक्षा इथं कमी आहे ना, म्हणजे सिग्नलची स्ट्रेंथ कमी झाली, सिग्नलचा अँप्लिट्यूड कमी झाला, इंटेन्सिटी कमी झाली. या प्रॉपर्टीला काय म्हणणार आपण, मीडियमचा रेजिस्टन्स म्हणणार, किंवा तो जो फेनोमेन आहे, ती जी प्रोसेस आहे, ज्या प्रोसेसमुळे सिग्नलचा अँप्लिट्यूड मीडियम मध्ये प्रोपागेट होत असताना विथ द डिस्टन्स कमी होत जातो, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अटेन्युएशन. क्लिअर?
म्हणजे मीडियमला रेजिस्टन्स पाहिजे आणि तो कसा पाहिजे, लो पाहिजे. त्यामुळे बऱ्यापैकी लांब पर्यंत ती वेव्ह जाईल. तर अगदीच कमी डिस्टन्स जाईल परत प्रॉब्लेम येईल. आलं का लक्षात? त्यामुळं जेव्हा आपण एखादा फोन कॉल करतो तेव्हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आपल्या मोबाईल मधनं आपला जो नियरेस्ट टॉवर आहे त्याच्यापर्यंत जातात. तिथनं डायरेक्टली या माणसाला जात नाहीत, कारण या माणसाला डायरेक्टली सिग्नल ट्रान्सफर केला तर तो अगदीच वीक असेल. म्हणून काय केलं जातं, एका टॉवर पासून दुसऱ्या टॉवरला परत सिग्नल अँप्लिफाय होतो, एका टॉवर पासून दुसऱ्या टॉवरला परत सिग्नल अँप्लिफाय केला जातो, स्ट्रेंथ वाढवली जाते, त्याचा अँप्लिट्यूड वाढवला जातो, त्याची इंटेन्सिटी वाढवली जाते आणि असं करून दिलं जातं ते. म्हणजे याला व्यवस्थित आवाज ऐकायला येईल. कळतंय का? म्हणजे जे अटेन्युएशन आहे ते फक्त मेकॅनिकल वेव्हच होतं असं काही नाही, ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच सुद्धा होतं. बरं ठीक आहे, म्हणजे हे सगळं पाहिजे आम्हाला, ऑल ऑफ दी अबव आम्हाला पाहिजे, हे सगळं पाहिजे. इलॅस्टिसिटी मेकॅनिकल वेव्हसाठी हे सगळं पाहिजे. कळलं का बघा? इलॅस्टिक वेव्ह म्हणजे मेकॅनिकल वेव्ह. मेकॅनिकल वेव्हज आम्ही काय म्हणतो, इलॅस्टिक वेव्ह. आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज आम्ही काय म्हणतो, नॉन मेकॅनिकल. हा, इलॅस्टिक वेव्ह इन दी सॉलिड्स आर, सॉलिड मधल्या ज्या मेकॅनिकल वेव्हज आहेत त्या ट्रान्सव्हर्स पण असू शकतात, लॉन्जिट्युडनल पण असू शकतात, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्सायटेशन. सोर्स न ठरवायचं ते की व्हेरी फर्स्ट लेयर जो आहे तो व्हायब्रेट कसा होणार आहे, अलॉंग द प्रोपागेशन की परपेंडिक्युलर टू प्रोपागेशन. समजायला लागले का बघा? थोडं थोडं आम्हाला वेव्स 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 ऐकून माहिती आहे आम्हाला, पण ते नक्की काय आहे मला सांगा. सगळं समजलं का? ऑनलाईन लोकांनी सांगा पहिल्यांदा. वेव्स लक्षात हो यायला लागले थोडं थोडं? हो. हा सर. ठीक आहे. आता सगळ्यांसाठी एक इन्स्ट्रक्शन आहे, ते दार जरा लावून की दार ओपन करत जाऊ नका आणि फॅन पण जरा बारीक लावत चला. ही इन्स्ट्रक्शन सांगलीच्या लोकांसाठी नाहीये. ओके, पुढच्या महिन्यामध्ये आपली 7 तारखेला किंवा 8 तारखेला एक एक्झाम असेल, ऑप्शनल टेस्ट. त्याचा सिलेबस तुम्हाला टीचर सांगतील, पण ती टेस्ट तुमच्या बरोबर बाकीचे स्टुडंट्स पण देणार आहेत. थोडी कंपॅरिझन करण्यासाठी आपल्याला चेक करायचं आहे कुणाला किती येते काय येते, त्यात तुम्हाला परफॉर्म करावं लागेल. ती पण एक डिसाइडर टेस्ट असेल की तुम्ही ज्या बॅच मध्ये आहात तुम्ही बरोबर तेवढा अभ्यास करताय का तेही चेक केलं पाहिजे. आणि बाकीच्या बॅच मध्ये जे स्टुडंट्स आहेत तेही नक्कीच मेहनत करतायत. सो एक कंपॅरिझन साठी आपल्याला ती टेस्ट घ्यावी लागेल. त्यामुळे तुम्हाला त्या टेस्ट मध्ये परफॉर्म करावं लागेल. ही इन्स्ट्रक्शन सांगलीच्या लोकांसाठी नाहीये, ठीक आहे? त्यामुळे प्रश्न त्याच्यावरती काही नका विचारू. 7 तारखेला टेस्ट असेल, त्याचा जो काही सिलेबस असेल तो तुम्हाला ऑप्शनल टेस्टच्या नावाखाली ग्रुपवरती सेट केला जाईल. त्याचा तुम्ही चांगला अभ्यास करा, व्यवस्थित अभ्यास करा, ठीक आहे? बर, हा, आता उद्या तरी तुमचे लेक्चर्स असणार नाहीत, कुणाचेच ऑनलाईन लेक्चर असणार नाहीत, सांगलीच्या लोकांचे पण असणार नाहीत, तुमचे पण असणार नाहीत. परवा तुम्हाला काय करायचंय, लेक्चर अटेंड करायचंय का फिजिक्सचं? तुमचं काय म्हणणं आहे? मला 1-2 तासाचं लेक्चर जर घ्यायचं असेल, तुम्ही करणार असाल तर आपण ते ठेवू. कुठल्या कुठल्या दिवशी ठेवायचंय, कुठल्या कुठल्या दिवशी नाही ठेवायचंय तेही सांगा. 27ला तर डेफिनेटली असणार नाही, 28 आहे, 29 आहे, 30, 31ला पण असणार नाहीये, ठीक आहे? कुठल्या कुठल्या दिवशी आपण ठेवूया ते तुम्ही मला सांगा. 28ला ठेवूया का? तुमचं काय म्हणणं आहे? तुला चालेल? हा, तू बघ, आता होय म्हटलास आणि नंतर लेक्चरला बसणार नसशील, तसं करू नकोस. तुला करायचं असेल तर कर, कारण हे जे काय चाललंय हे तुमच्यासाठी चाललंय. आणि तुमची जर सॅक्रिफाईस करायची तयारी नसेल तर मार्ग विसरून जावा, हे मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो. पण तुमची जेवढी आज समोर माझ्या प्रेझेंट आहे याच्यापेक्षा जास्त प्रेझेंटी तिथं 11वीच्या मुलांची. सिरियसनेस मधला फरक मला कळतोय, त्यात काय मला ते काय आवडलेलं नाहीये, ते पण मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो.
तुम्हाला जर सॅक्रिफाईस करता येत नसतील गोष्टी, तर तसा तुम्ही रिवॉर्ड पण एक्सपेक्ट करायचा नाहीये. जेवढे सॅक्रिफायसेस कराल छोटे छोटे, तेवढे त्याला प्रपोर्शनल रिवॉर्ड्स पण असतात. कुठेतरी तुम्ही ते ऍक्सेप्ट केले की चला तो रिवॉर्ड नाही मिळाला तरी चालेल. लोक जेव्हा एन्जॉय करतायत तेव्हा आपण अभ्यास करायचा असतो, तेव्हा आपण थोडी स्ट्रगल करायची असते. आणि ती जर आम्हाला मान्य नसेल तर त्या स्ट्रगलचा जो रिवॉर्ड आहे तो आपल्याला मिळत नाही. दॅट इज फॉर शुअर. सो आपल्याकडे हे 3 दिवस आहेत. तुम्हाला या दिवशी पण नको असेल तसं सांगा. या दिवशी करायचं आहे का? या दिवशी 1-2 तास आपण लेक्चर घेऊ, म्हणजे आपला चॅप्टर पुढे जाईल. या दिवशी करायचं आहे का? या दिवशी पण 1-2 तास आपण लेक्चर घेऊ. तो पुरताच तुम्ही असं तरी समजा की 29 आणि 30 तारखेला तरी आपले 2-2 तास, म्हणजे ते 4 तास आपल्याला मिळतील. त्या 4 तासात वेव्स भरपूर पुढे जाईल आपला सिलेबस. हे क्लिअर आहे का? मग तुम्हाला काय एन्जॉय करायचं तुम्ही या 2 दिवसात एन्जॉय करा. मला मग बाकीचे सगळे दिवस तुमचे पाहिजेत. काय प्रॉब्लेम आहे कोणाला याच्यात? हे पण दिवस वाया घालवू नका. 8 तास एन्जॉय करण्यापेक्षा 2च तास एन्जॉय करा. 6 तास अभ्यास करा. थोडं सॅक्रिफाईस करा. ठीक आहे. पण त्या सॅक्रिफाईसचं तुम्हाला 4 मार्क मिळणार आहेत. तुम्ही कायम असा विचार करा, जर मी एक सॅक्रिफाईस केलं तर परीक्षेत मला 4 मार्क मिळणार आहेत. कुणाच्या लग्नाला आपण नाही गेलो म्हणून त्यांचं लग्न थांबतं का? नाही थांबत. तुम्ही गेलंच पाहिजे असं काय नाहीये. बरं, जे इन्व्हिटेशन असतं त्यात तुमचं नाव तरी असतं का? का तुम्हाला फोन येतो तुम्ही आला नव्हता म्हणून? इथनं तुम्हाला फोन येतो तुम्ही अब्सेंट असलात तर आला नव्हता. सो एकच प्लेस आहे जिथं तुम्हाला रिस्पेक्ट आहे. आणि कायम लक्षात ठेवा, जिथं रिस्पेक्ट नाही आहे तिथं जाऊ नका. जिथं रिस्पेक्ट आहे तिथं मात्र जरूर जा. किंवा जे आम्हाला विचारतात का नाही आलात, इथनं फोन येतो ना तुम्हाला आला नाही की. बाकीच्या कुठल्या ठिकाणी तुम्हाला फोन आलाय की तुम्ही यायला पाहिजे होता आणि तुम्ही आला नाहीये? अशी कुठलीच ठिकाण नाहीये. एकतर घरातनं फोन येतो यावेळी यायला पाहिजे होतास आला नाहीयेस, म्हणजे तिथे गेलं पाहिजे. आणि कॅप्सन मधनं फोन येतो तुम्ही इथं आला पाहिजे होता आला नाहीये. हे 2च ठिकाणी जिथं तुम्ही असणं एक्सपेक्टेड आहे. बाकीच्या सगळ्या ठिकाणी तुम्ही नसणंच एक्सपेक्टेड आहे. जिथं रिस्पेक्ट आहे तिथं जावं, जिथं नाही आहे तिथं जाऊ नये. त्यामुळं तेही बघा तुम्ही. आणि थोडे सॅक्रिफायसेस करायला शिका. नाही सर आम्हाला सॅक्रिफायसेस नाही करायचे, नाही मिळतील त्याचे रिवॉर्ड्स. दॅट इज शुअर. आणि 7 तारखेच्या टेस्टला तुम्हाला परफॉर्म करावं लागेल, 7 का 8 तारखेला. कळतंय का? तुमच्यापेक्षा जास्त दुसऱ्या बॅच मधल्या स्टुडंटला मार्क पडले तर मग काय करायचं? हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला पण विचारा. तुम्ही काय केलं हे मी तुम्हाला विचारणार इतक्या दिवसात. सिलेबस देऊ, एकाच वेळी सगळ्यांना सिलेबस देऊ, पण त्याला व्यवस्थित मन लावून अभ्यास केला पाहिजे तुम्ही. काय झालेला सिलेबस असेल, जे काय तुम्हाला शिकवून झाले तेच असेल. न शिकवलेलं तर काय असणार नाही. तो सिलेबस मी टीचर्सना विचारून पाठवेन तुम्हाला. ठीक आहे. सो हे 2 दिवस तर आपले लेक्चर असतील. बाकीचं आपण ठरवू नंतर त्या दिवशी. 31ला घ्यायचं की नाही, 1ला घ्यायचं की नाही, 2ला घ्यायचं की नाही, ते सगळं आपण त्या वेळी ठरवू. ठीक आहे. चालेल, लिव्ह केलं तरी चालेल. सर, हा बोला. व्हॅक्युमला रेजिस्टन्स असतो की नाही? काय व्हॅक्युमला रेजिस्टन्स असतो की? तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह साठी असतो, पण मेकॅनिकल वेव्ह साठी नाही. एक्झॅक्ट व्हॅल्यू त्याची, त्याला रेजिस्टन्स नसतं म्हणायचं, त्याला एक नाव आहे, इम्पेडन्स. इम्पेडन्स म्हणतात. तुम्ही गुगलवरती सर्च करू शकता इम्पेडन्स ऑफ व्हॅक्यूम. मे बी 277 का 377 ओहम आहे तो. 377 ओहम असावा. तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह साठी आहे. ठीक आहे. त्या डिसिपेट होतात व्हॅक्यूम मध्ये, पण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह डिसिपेट होतात, वीक होतात. पण तो व्हॅक्यूमचा संबंध मेकॅनिकल वेव्हशी नाहीये. त्यामुळे या चॅप्टर मध्ये परत हा क्वेश्चन येणार नाही. हा क्वेश्चन सेम विचारला पाहिजे कधी, जेव्हा मी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह शिकवणार तेव्हा विचारा, परत एकदा विचारा. ठीक आहे. चालेल, लिव्ह केलं तरी चालेल.